वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। पिछले काफ़ी दिनों तो देख रहे हाँ बेचारे किसान जिहड़े सड़कों ते किवें रुल रहे हैं। कुछ बिल पास किए गए सरकार दे वल्लों जो कि किसान दे विरुद्ध ने। सो आप देखिए तो जमा ही माड़ी मोटी भी लिहाज नहीं की किसानों की, जिन्हों आप अन्नदाता कहने, जिहदे सिर ते सारा देश रोटी खांदा। सो उन्होंने दिनों दिन थले 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 लिया रहा। हुण पहला तो कह रहे हैं भी MSP जिहड़ी आपां घट्टो घट्ट समर्थन मुल कहने आ भी ओहदा हजे क्लीयर नहीं कर रहे भी हाँ भी असीं चक देनी आ। वैसे वो असार तो चक्कण वाले ही इन्हां दे। हुण किसानों नूं जदों फसल बीजते सी उदों पहला तो इन्हां नूं यही हौसला हुंदा सी भी हाँ भी साडा एतकी आ रेट आ, एतकी सरकार ने 20 रुपये घटाते, जिवें कि एक सान करदी हुंदी जिवें सरकार भी थोड़ी खातर वधाते सी वो करते भी वो चलो रेट वधाते वो करता है करता कदे कदाई 10 रुपये वधाते कदे 5 रुपये कदों कुछ है यार थोड़ा थोड़ा करके वधाई जाते आ। तो चलो इन्हां नाल हौसला हुंदा सी किसान नूं भी हाँ भी मेरी फसल भी इन्ने क्विंटल मेरा झाड़ निकलदा ते इन्ने आपां कर लांगे खब्बा सज्जा कोई ना कोई। घट्टो घट्ट समर्थन मुल सीगा वो हौसले दे विच ही किसान अपने 6 महीने की फसल आपदी कढ़ लैंदा सी। हुण ये कहंदे MSP चक देना भी समर्थन मुल भी चमें चक देना 1700-1800 सीगा कुछ वो चक देना। पर गल की हुई भी जिहड़ा तां रेहां स्प्रेहां देणियां वा DAP वगैरह यूरिया वगैरह ईवन कि डीजल भी आ। हुण तुसीं आप डीजल का रेट ला लो 80 के नेड़े तो होने वाला ही आ भी जिहड़े चीज़ां तुसीं सानूं किसानां नूं देणियां वो तो थोड़ी मर्जी नाल होणगियां भी असीं तुहानूं आ रेट देना आ। चलो किसान फिर भी अक ਚੱਬਦਾ लैंदा, मजबूर ने लैणियां पैंदियां, वो लैंदा तुहानूं फिर भी पैसे भरदा, पैसे भर के तो फिर जो अपनी फसल बेचण की वारी आउंदी है फिर तुसीं कहोगे असीं अपनी मर्जी ने खरीदा कि अपने किसान नूं अपनी फसल का रेट अपनी मर्जी ने लाउण दा कोई हक नहीं हैगा। जिन्हें 6 महीने मेहनत की है, पसीना बहाया आपदा, तुहाडे महंगे भाव के डीजल खरीदे आ। हुण इन्हां ने डीजल के रेट भी किन्ने चकते, कित्थे रेट सी दुगणे ही चकते आ। आखे जी पोल्यूशन पैदा होंदा BS6 इंजन कारां च करते आ तो हौली हौली डीजल गड्डियां बंद कर देनियां, पेट्रोल चलणगे, पोल्यूशन वध रहा वो हो रहा। हुण तुहाडा तां चलो डीजल गड्डियां तुसीं बंद कर दोगे, ठीक आ, तुसीं रेट चक दोगे भी लोग डीजल गड्डियां लैणों हट जाणगे, पेट्रोल वाल जाणगे, पेट्रोल गड्डी पोल्यूशन घट करदी है। पर साडे खेतां 'च तां जिहड़े जनरेटर चलने, इंजन चलने आ, ट्रैक्टर चलने वो डीजल दी चलदे आ। सानूं तां इह चीज़ वारा ही नहीं खांदी। तुसीं सिर्फ होर पासे दे रहे, पर किसान के पासों भी किसान की तो लागत ही डीजल की आ। किसान वध तो वध जो स्प्रे वगैरह करनी, जोड़े बेचारे छोटे आ दूसरिया ढोलियां इंजन वालियां लेंदे आ, वो किन्ना कुँ तेल किते पेट्रोल फूक लेंदे, उन्ना कुँ टाइम पेट्रोल की लोड़ पैंदी। बाकी दूसरे किसानों तो ट्रैक्टर वाले पंप चलते हैं, उत्थे भी सारा डीजल ही फूकदा। सारा साल असीं डीजल की लागत साडे हैगी आ, महंगे भाव का डीजल असीं खरीदते हैं। फिर भी असीं चलो कोई नहीं बुत्ता लाई आने आ, MSP चकती तो उदों भी काम खराब हो जाना। हुण अज तो 6-7 साल पहला 8 साल पहला देखिए तो बासमती जी 11-21 लैके जाते सी, चलो उदों घट्टो घट्ट ला देंदे सी, कई बार 2000-2100 रुपये रेट ला देंदे सी, ते हुण भी उही रेट चल रहा। घट्टो घट्ट इन्ना की लाउंदे आ, किते किताई किस्मत जागे आउंदी आ ते ला देंदे आ, नहीं तो फिर ठीक ठाक ही है जी। 2000-2100 का मैं इन्ना की लाउंदे, बाहला नहीं लाउंदे। मतलब 7-8 सालों थोड़े तो रेट तो यह बासमती का वधिया नहीं, ठीक है जी। तो 7-8 सालों के डीजल का रेट तुसीं आप हिसाब लो दुगना तिगना वध गया, लेबर खर्चे दुगने तिगने वध गए। इस साल लेबर करोना करके आई नहीं, तो पंजाबी लेबर आ जिन्हां दे घरां 'च जा के राशन पानी खुद किसान दे के आउंदे रहे आ भी चलो कोई नहीं साडे भरा ने भी चलो जिहड़े गरीब ने
ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ। ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਸੋਚਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 6-6 ਹਜ਼ਾਰ 7-7 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਮੰਗ ਲਿਆ। ਕਿਤੇ 2500 ਰੇਟ ਤੱਕ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਕੰਮ, 2500 2600 3000 ਤੱਕ ਵੀ ਲਾਇਆ। ਪਰ ਐਤਕੀ ਦੁੱਗਣੇ ਰੇਟ ਵਧਾਤੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅੱਕ ਚੱਬਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਲਵਾਉਣੀ ਪਈ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਮੌਕਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਰ ਲੈਣ ਦੋ ਮਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਲੇਬਰਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਕਰਕੇ ਚਲੋ ਆਪਣੀ ਮਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਖਰਚਾ ਝੱਲਿਆ, ਫਾਲਤੂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ। ਝਾੜ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਉਹੀ ਨਿਕਲਣਾ ਨਾ, ਰੇਟ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਮਿਲਣਾ। ਲੇਬਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਸਪਰੇਹਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ, ਖਾਦਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ। ਖਾਦ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਝਾੜ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਕਾਰਨ ਵੀ ਕੀ? ਹੁਣ ਇਹ MSP ਚੱਕਤੀ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਜਿਹੜੇ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਆ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ, ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਪੈਸਾ ਮਿਲਿਆ ਕਰੂਗਾ। ਚਲੋ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਤਕੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਪਣਾ ਦੱਬੀ ਜਾਣਗੇ ਕੰਮ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਗਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਫਸਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਆ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਵੀ ਰੋ ਕੇ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆ ਗਏ ਪੈਸੇ, ਆੜ੍ਹਤੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਕਦੇ ਕੁਛ ਕਰਦੇ, ਨਹੀਂ ਆਏ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਉਹ ਕਰ ਕਰਾ ਕੇ ਮਸਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 24 ਘੰਟੇ ਫਸਲ ਚੁੱਕਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦਾ। 24 ਘੰਟੇ ਕੋਈ ਫਸਲ ਚੱਕੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਧੱਕੇ ਖਾਣੇ ਪੈਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਬਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਚਲੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਵਗੈਰਾ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਖਤਮ ਕਰਨੇ, ਚਲੋ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਛੋਟੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਫਸਲ ਆਉਣੀ ਆ, 6 ਮਹੀਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਫਸਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ। ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਦਿਹਾੜੀ ਉਹ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੱਟ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨੀ ਔਖੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ, ਕਰੇ ਵੀ ਕੀ ਵਿਚਾਰਾ। ਅਤੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਫਸਲ ਆਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਫਸਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਦਾ ਚਲੋ ਗਰਜਾਂ ਸਾਰਦਾ, ਕਬੀਲਦਾਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਰਚੇ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਫਸਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਬੀਲਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਥੇਰੇ ਖਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਆ ਗਿਆ, ਕੁਛ ਆ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਤੋਂ ਫੜ ਦੜ ਕੇ ਆਪਣਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਭਾਰ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ, ਚਲੋ ਫਸਲ ਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਟਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਕਟਾਉਣੀ ਉਹਨੂੰ ਕਟਾ ਦਿੰਦੇ, ਬਾਕੀ ਚਲੋ ਵਿਆਜ ਪਈ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਵਿਆਜ ਵੀ ਤਾਰਦਾ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਤਾਰਦਾ, ਮਤਲਬ ਆਪਦੀ ਉਹ ਹੱਕ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉਹ ਵਿਆਜ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਚੱਕ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਝੱਗਾ ਚੱਕ ਦੇਣਾ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਣਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਈਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਹੁਣ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰਨਗੇ, ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ, ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੋਂ ਫੜ ਦੜ ਕੇ ਆਪਦਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਨਿਘਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੀ ਤੋਂ ਫੜਨਗੇ? ਹੁਣ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਚੱਕ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅੱਧਾ ਮੁੱਲ ਤਾਂ ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਰਚੇ ਆ, 6 ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਖਰਚੇ ਆਮਦਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਮਦਨ ਮਿਲਣੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਮਿਹਨਤਾਂ ਮੁਹਨਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਝਾਕ ਝੂਕ ਕੇ ਆਮਦਨ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂ ਬਈ ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਆਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗਰਜ ਸਾਰ ਰਹੀ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਸਾਰੂਗਾ? ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਧਾ ਮੁੱਲ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ 50% ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਫਸਲ ਬੀਜਣ 'ਤੇ ਹੀ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਰਚੇ ਕਬੀਲਦਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਪਰੇਹਾਂ ਸਪਰੂਹਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਲੇਬਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲਿਓ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਸਲ ਚੱਕੀ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਰੇਟ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਚੱਕਦੇ ਫੱਟੇ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਐਡਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਉਹ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਗਰੀਬ ਹੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਤਕੜਾ ਆ ਉਹ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਤਕੜਾ ਹੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ, ਵੀ ਹਾਂ ਚਲੋ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦੇ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ BS6 ਇੰਜਨ ਕਰਤੇ ਕਾਰਾਂ ਦੇ, ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਤੀਆਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਚੱਲਣਾ ਸਮਾਨ ਸਾਰਾ ਜਨਰੇਟਰ, ਇੰਜਣ, ਟਰੈਕਟਰ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਹੀ ਚੱਲਣੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਹੀ ਫੂਕਣਾ। ਹੁਣ ਦੁੱਗਣੇ ਤਿੱਗਣੇ ਰੇਟ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਵੱਧ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਹੁਣ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2006 'ਚ ਉਹ ਜਿਹੜੀ MSP ਖਤਮ ਕਰਤੀ ਸੀਗੀ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ। ਬਿਹਾਰੀ ਵਿਚਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲੇਬਰਾਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਮਜ਼ਬੂਰ, ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ, ਮਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰੇਟ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੰਨਾ ਰੇਟ ਲਾਉਣਾ, ਵੇਚਣੀ ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਜਦੋਂ ਪਈ ਆ, ਕੀ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰਾ? ਹੁਣ ਫਿਰ ਨਾ ਬੈਠਣ ਜੋਗਾ ਉੱਥੇ ਮੰਡੀ ਬੈਠੂਗਾ ਵੀ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਟ ਵੱਧ ਲਾ ਲੈਣਾ, ਰੁਲੀ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ।
ਝੋਨੇ ਦਾ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਇਸਚਰ ਵਗੈਰਾ 17 ਤੇ ਬੰਨ੍ਹਤਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ 21 ਸੀਗਾ, 21 ਤੇ ਚਲੋ ਵਧੀਆ ਆਪਣਾ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕੰਮ, ਹੈ ਨਾ। ਕਿਸਾਨ ਫਸਲ ਲਿਆਉਂਦਾ ਸੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਅਤੇ ਮੋਇਸਚਰ 21 ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਕਰਾ ਕੇ ਆਪਦਾ ਚਲੋ ਫਸਲ ਵੇਚ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ 17 ਮੋਇਸਚਰ ਲਿਆਤਾ, 17 ਮੋਇਸਚਰ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੌਸਮ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਦ ਨੂੰ ਦਿਨੇ ਦਿਨੇ ਖਲਾਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਧੁੱਪ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤਰੇਲ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਦਿਨੇ ਦਿਨੇ 17 ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਹੱਥਾਂ ਤੱਕ ਫਿਰ 18 19 20 ਤੱਕ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਕਾਟ ਕਟਾਓ, ਆਪਦੀ ਮਿਹਨਤ 'ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਟ ਕਟਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਫਾਲਤੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਇਸਚਰ ਜਿਹਾ ਬਣਾਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। 17 ਮੋਇਸਚਰ ਕਿੱਡਾ ਫਸਲ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੇਟ ਘਟਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਝਾੜ ਘਟਦਾ, ਪੈਸੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਘਟਦਾ, ਪਰ ਲੇਬਰਾਂ ਉੱਥੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਸਲ ਦਾ ਰੇਟ ਤੁਸੀਂ ਲਾਓਗੇ, ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਦਾ ਰੇਟ ਤੁਸੀਂ ਲਾਓਗੇ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਸਪਰੇਹਾਂ ਖਾਦਾਂ ਵਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਪਾਰੀ ਆ, ਡੀਜ਼ਲ ਵਗੈਰਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚੋਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਰੇਟ ਤੁਸੀਂ ਲਾਓਗੇ। ਫਿਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਰੇਟ ਸਾਨੂੰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਦਿਓ, ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਰੇਟ, ਖਾਦਾਂ ਸਪਰੇਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਰੇਟ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਫਸਲ ਦਾ ਰੇਟ ਤੁਸੀਂ ਲਾਉਣਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਰੇਟ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣ ਦੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਫਸਲ ਦਾ ਰੇਟ ਖੁਦ ਲਾਉਣ ਦਿਓ। ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸੈੱਟਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੋਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਲੱਗਿਆ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ 2-4 ਕਿੱਲੇ ਵਾਲਾ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੀ ਫਸਲ ਸਟੋਰ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਗੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਮਸਾਂ ਕੱਢਦਾ ਵਿਚਾਰਾ, ਵੀ ਖਰਚੇ ਆ ਗਏ, ਨਵੇਂ ਖਰਚੇ ਆ ਗਏ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਪੈਸੇ ਆਉਣਗੇ, ਚਲੋ 4 ਪੈਸੇ ਆਪਾਂ ਕਬੀਲਦਾਰੀ ਨੇਠ ਲੈਣੀ ਆ, ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਮਸਾਂ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਫਸਲ ਸਟੋਰ ਕਰ ਲਓ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਫਸਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸਟੋਰ ਹੋਣੀਆਂ, ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਫਸਲ ਵੱਢਣੀ ਆ, ਮੰਡੀ ਛੱਡੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕਬੀਲਦਾਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਨਾ, ਇਹ ਫਸਲ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਨੋਂ ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਥੱਲੇ। ਉੱਥੇ ਵਪਾਰੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਢੇਰੀ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹਾਂ ਬਈ ਇੰਨਾ ਇਹ 'ਚ ਕਣੀ ਆ, ਇਹ ਟੋਟਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਚਾਹ ਹੋਈ, 'ਚ ਪੱਖਾ ਲਵਾ ਕੇ 3-4 ਵਾਰੀ ਪੱਖਾ ਲਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਫਸਲ ਤਾਂ ਪੱਖੇ ਰਾਹੀਂ ਉਡਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪੱਲੇ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਰੇਟ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਤੁਰਦੇ। ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਵਿਚਾਰਾ ਕਰੇ ਕਿ ਚਲੋ ਉਹਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨੂੰ ਵੇਚਣੀ ਪੈਂਦੀ, ਵੀ ਚਲੋ ਕਰਜ਼ਾ ਫੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਤੋਂ ਫੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਰਨੇ ਆ, ਜਵਾਕਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਭਰਨੀ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਬਣਾ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸੰਦ ਵਗੈਰਾ ਖਰੀਦੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਹੋਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੋਂ ਖਾਦ ਚੱਕੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦਾ ਵਿਆਜ ਤਾਰਨਾ, ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲਿਮਟਾਂ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਦਾ ਵਿਆਜ ਤਾਰਨਾ, ਲੋਨ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਤਾਰਨੀ ਆ। ਸੋ ਬਥੇਰੇ ਖਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਬੇਵਕੂਫ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖਰੀਦਣਗੀਆਂ ਇਹ ਫਸਲਾਂ, ਵੀ ਰੇਟ ਵੀ ਆਪ ਲਾਉਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਸਪਰੇਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਦਵਾਈਆਂ ਸਪਰੇਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰੇਟ ਉਹ ਖੁਦ ਲਾਉਣਗੇ, ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਰੇਟ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਦਵਾਈ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਫਸਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੇ ਰੇਟ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਕਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਉਹੀ MSP ਵਾਲਾ, ਮਤਲਬ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ। ਸਹੂਲਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬੋਨਸ ਵਗੈਰਾ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਕਿੰਨੀ ਬਿਮਾਰੀ ਪੈ ਗਈ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਬੋਨਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਬਥੇਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬੋਨਸ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਇੰਨੇ ਕੁਇੰਟਲ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਬੋਨਸ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਫੋਰਮ ਭਰਾਏ ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮਾਫੀ ਆਈ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ 'ਤੇ ਸੀਗਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵਗੈਰਾ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਫੋਰਮ ਜੇ ਭਰਾ ਲਏ, ਝੋਨਾ ਵੀ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਮਾਫੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਰੀ ਖਾਕ ਹੋ ਗਏ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕੀ ਚੱਕਰ ਪਿਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੰਟਰੈਕਟ ਖੇਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੋ। ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਝੋਨਾ ਕਿਉਂ ਬੀਜਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਵੱਧ ਝਾੜ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਫਸਲ ਆ, ਘਰ ਘਾਟੇ ਵਾਧੇ ਹੀ ਪੂਰੇ ਕਰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡ ਲੋਡ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ 25-30 ਕਿੱਲੇ ਵਾਲਾ, 40-50 ਕਿੱਲੇ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਦੀ ਪੈਲੀ ਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਦੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਚਲੋ 2-4 ਕਿੱਲੇ ਵਾਲੇ, ਚਲੋ ਆਪ 2-4 ਕਿੱਲੇ ਹੈਗੀ, ਬਾਕੀ 10-15 ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ। ਚਲੋ ਉਹਨੇ ਮਾਮਲਾ ਵਿਤਾਰਨਾ ਆਪਦਾ।
ਹੁਣ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਰੇਟ ਹੀ ਮੰਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਤਾਰ ਲੂਗਾ। ਹੁਣ ਗਾਂਹ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਹੀ ਮੰਗਣਾ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਇੰਨੀ ਠੇਕੇ 'ਚ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚੇ ਨਾ ਬਚੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ। ਉਹ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਜਮਾਂ ਹੀ ਮਰ ਜੂ। ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨ ਚਲੋ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਚੱਲ ਜੂਗਾ, ਪਰ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਮਰ ਜੂ। ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਿੰਨੇ ਗਾਹਕ ਤੇ ਠੇਕੇ ਠੋਕੇ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਲੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਲਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਈਆਂ ਨੇ 200 ਕਿੱਲਾ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਬੰਦਾ? ਕਿੱਥੋਂ ਪੱਲੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੰਮ। ਇਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣੇ ਆ। ਤੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਉਸਰਾ ਸੀਗਾ ਵਿਚਾਰੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਚੱਕਿਆ ਜਾਣਾ। ਹੋਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਤੇ ਫਸਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੇਟ ਲਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੇਟ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਕਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੱਕਾ ਹੀ ਰੇਟ ਦੇ ਦੇਣਾ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਰੇਟ ਮਿਲਣਾ। ਇਹ ਜੀ ਗਿੱਲਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਹਰਾ ਵੱਢ ਲਿਆਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਕਾਟ ਲੱਗੂਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਲੱਗੂਗੀ, ਚਕਾ ਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਕਾਟ ਕਟਾਉਂਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਰੱਖੇ ਰਹੋ ਬਿਠੇ ਰਹੋ, ਖਿਲਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮੋਇਸਚਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ 18 ਤੇ। ਹਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਘਾਟਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਪੰਜਾ ਜਿਹਾ ਲਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ, ਦਾਣੇ ਜਿਹੇ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਮੀਟਰ ਜਿਹੇ 'ਚ, ਉਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵੀ 18 ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਰ ਰੱਖ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਫਿਰ 21 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ 18 ਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ 21 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਤਰੇੜ ਰਾਤ ਦੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ, ਕਰੇ ਕੀ ਕਿਸਾਨ? ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਾਟ ਕੂਟ ਕਟਾ ਕੇ ਆਪਦਾ ਮਸਾ ਮੰਡੀ 'ਚੋਂ ਖੜਾ ਛਡਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਤੀ ਆ। ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਜਮਾਂ ਹੀ ਮਾਰਤਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ MSP ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਬੀਮੇ ਕਰਾਓ। ਫਿਰ ਹਾਂ ਵੀ ਬੀਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਰ ਵਗੈਰਾ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਪੱਕਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ, ਵੀ ਚਾਹੇ ਫੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੋ, ਕੁਆਂਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚੱਕ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਫੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਬੰਨੇ ਜਾਣ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇੰਨੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਤੇ 50% ਜੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਕਣਾ ਵਾ ਤਾਂ 50% ਫਸਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਆ ਉਹ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਪਹਿਲਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਵਿਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ, ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ, ਉਹ ਕੱਢ ਸਕੇ। ਔਰ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਅਕਾਊਂਟਾਂ 'ਚ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਏ ਹੁੰਦੇ, ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਸੋ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ, ਸੋ ਆਪਦਾ ਸਾਰ ਲੈਂਦਾ। ਸੋ ਖਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਣਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਮਿਲਣਾ ਵਾ। ਲੇਬਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਸਪਰੇਹਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਝੋਨਾ ਲਵਾਈ ਐਤਕੀ 6-7 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਵਾਇਆ ਵਾ। ਸੁੱਕਾ ਝੋਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕੋਈ ਗਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮਸ਼ੀਨਾਂ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਸੰਦ ਖਰੀਦੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਟਾਵੇਟਰ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲੂਗੀ ਤੁਹਾਡੀ 40,000 ਸਬਸਿਡੀ। 3-4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਫਾਰਮ ਭਰਾ ਲਏ, ਉਹ ਮਿਲੂ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕੋਈ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਨੇ, ਫਸਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪੈਸੇ ਭਰਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਨੇ ਪੈਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੱਟ ਲੈ ਲਓ, ਵੀ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੇ ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਲਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਭਰਾ ਲੈਣੇ, ਫਸਾ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਕਹਿਣਗੇ ਸਬਸਿਡੀ। ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਸਬਸਿਡੀ? ਉੱਧਰ ਫਾਰਮ ਭਰੋ, ਉੱਧਰ ਅਫਸਰ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਉਹ ਅਫਸਰ ਕੋਲ ਮੋਹਰ ਲਵਾ ਕੇ ਲਓ, ਉਹ ਸਰਪੰਚ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਥੱਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਬਸ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਵੀ ਆਪਦਾ ਫਾਹੇ ਫੂਹੇ ਲੈ ਕੇ ਮਰ ਜਾਓ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਝੋਨਾ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਝੋਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਣਾ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਚਲੋ ਸੁੱਕਾ ਝੋਨਾ ਵੀ ਲੋਕ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਭੋਰਾ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗਾਈਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਗਾਈਡ ਕਰੋ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੁੱਕਾ ਝੋਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁੱਕੀ ਬਿਜਾਈ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆ। ਕੁੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਾਏ ਸੀ ਤੇ ਕੱਖ ਹਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਾਇਆ, ਫਿਰ ਕੱਦੂ ਕਰਕੇ ਲਾਇਆ ਤੇ ਲੇਬਰ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਮਿਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲੇਬਰ ਐਤਕੀ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਰਾ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੱਕਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰੇਟ ਹੋਣਗੇ। ਵਿਚਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਧਰਨੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਵਿਚਾਰੇ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ, ਡਾਂਗਾ ਭਰਾ ਦਿਓ, ਕੁੱਟ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਸੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਵਿਚਾਰੇ ਮਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਤਾਂ ਚੱਕ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ 1700-1800 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁਆਂਟਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ,
ਜਿਹਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਫਸਲ ਉਗਾਈ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੀ, ਤੇ ਗਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਗਾਂ ਉਹਦਾ ਦੁੱਗਣਾ ਤਿੱਗਣਾ ਚੌਗਣਾ ਕਰਕੇ ਗਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਿਰਫ ਚੱਕੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ 4 ਪੈਸੇ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਫਸਲ ਚੱਕ ਲਈ ਤੇ ਗਾਂ ਤਿੱਗਣੇ ਚੌਗਣੇ ਰੇਟ ਤੇ ਗਾਂ ਧੱਕਤੀ। ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ, ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਆ। ਦਵਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾ ਲਓ, 20 ਰੁਪਏ ਦਾ 25 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੱਤਾ ਕਿੰਨਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਹਟਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਵਿਚਾਰਾ 10-15 ਰੁਪਏ 'ਚ ਪੱਤਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਚਲੋ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਿਲੇ, ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਲਾਗਤ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਬਰ ਵੀ ਪਈ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮਿਲਿਆ, ਮਟੀਰੀਅਲ ਵੀ ਪਾਇਆ ਉਹਨੇ, 10-15 'ਚ ਵੇਚਤਾ, ਗਾਂ ਵਾਲਾ 1000 'ਚ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦਾ ਮੁਫਤ 'ਚ ਹੀ। ਉਹੀ ਹਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 4 ਪੈਸੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨੇ ਖਰੀਦੀ ਤੇ ਗਾਂ ਆਪਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕੱਢਿਆ, ਦੁੱਗਣੀ ਤਿੱਗਣੀ ਚੌਗਣੀ ਕਰਕੇ ਧੱਕਤੀ ਗਾਂ। ਉਹੀ ਫਸਲਾਂ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਫਸਲ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਚਲੋ ਛੋਟੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਚਲੋ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਸੀਗੇ, ਮੰਨਦਾ ਵਾ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਰੇਟ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਰੇਟ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਸ ਕਰ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਰੇਟ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਚਲੋ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਨਾਈ ਤਨਾਈ ਜਿਹੜੀ ਲੇਬਰ ਲੂਬਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕੰਮ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਜਮਾਂ ਚੱਕ ਹੀ ਦੇਣਾ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਅੱਧਾ ਰੇਟ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਖੇਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਕੁਛ ਹੋ ਜੇ, ਫਸਲ ਥੋੜੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜੇ, ਉਹ ਹੋ ਜੇ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਫਸਲ ਦਾ ਬੀਮੇ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਚਲੋ ਰਾਹਤ ਤਾਂ ਮਿਲੂਗੀ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਕਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਮਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਰੀਦਾਂਗੇ ਅਤੇ ਮਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਰੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਮਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਰੇਟ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਵੇਚਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਫਸਲ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰ ਲਓ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੇ ਸਟੋਰ ਕਰਨੀ, ਤਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਮਸਾਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਦੋਂ ਫਸਲ ਸਾਡੀ ਵੱਢ ਹੋਊਗੀ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਆਉਣਗੇ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਕਬੀਲਦਾਰੀਆਂ ਨਜਿੱਠੀਏ। ਸੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਸਮਝਦੇ ਆ ਅਤੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਵਾ, ਅੰਨਦਾਤੇ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਨਦਾਤਾ ਸਮਝਿਆ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟ ਬਾਹਲੇ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਭਾਅ, ਸਾਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਕੋਈ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸੰਦ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਆ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਬੂਲ ਕਰਿਓ ਜੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੋਚਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਫਾਲਤੂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਬੁੱਲ ਜੇ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਾਪੂ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਭਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਮਿਹਨਤ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਰਨੀ ਆ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਉਨੀ ਉੱਥੇ ਕਰਨੀ ਆ। ਇੱਥੇ 1 ਬਣਦਾ ਵਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ 50 ਬਣਦੇ ਆ, ਫਰਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ। ਚਲੋ ਆਪਦਾ ਮਿਹਨਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਹਨਤ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਦਿਹਾੜੀ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹ ਹੋਰ ਕੁਛ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ, ਅਤੇ ਪਰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਜੁੱਲੀ ਬਿਸਤਰਾ ਚੱਕ ਕੇ ਆਪਦਾ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਸੌਖੇ ਹੋਣ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਘਾਟੇ ਹੀ ਕਾਹਦੇ ਆ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ। ਸੋ ਦਿਓ ਆਗਿਆ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।